students. Today we are learning about our chapter 2.2, The Boy Who Broke the Bank. Let us see, warming up, chit chat. A lie can run around the world before truth has got its boots on. A lie can run round the world before truth has got its boots on. म्हणजे बाळांनो, एखादी खोटी गोष्ट ही जगात इतकी पसरू शकते की बिफोर ट्रूथ हॅज गॉट इट्स बूट्स ऑन, म्हणजे सत्य समजून त्याची पाळेमुळे खोलवर जाण्याच्या पूर्वीच त्या ठिकाणी खोटी बातमी पसरू शकते. The above quotation expresses how fast rumors spread. आता वरचं हे कोटेशन आहे, हे काय व्यक्त करते तर हाऊ फास्ट रूमर्स स्प्रेड, म्हणजे अफवा किती जलद पसरतात हे दर्शविते. टॉक विथ युअर ग्रुप अबाउट सम recent rumors when people believed at first and suffered for it later. म्हणजे बाळांनो, या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या ग्रुपमध्ये अगदी अलीकडेच घडलेल्या अशा काही अफवांबद्दल मित्रांशी बोलायचं आहे की ज्यावर सुरुवातीला लोकांनी विश्वास ठेवला आणि त्यानंतर त्यांना त्याचा त्रास झाला. Also discuss how one can decide whether some news is a fact or fake. शिवाय याविषयी चर्चा करायची आहे की हाऊ वन कॅन डिसाईड वेदर सम न्यूज इज अ फॅक्ट ऑर फेक, म्हणजे एखादी बातमी ही खरंच सत्य घटना आहे की खोटी आहे, हे एखादी व्यक्ती कशी ठरवू शकते याबद्दलही बोलायचं आहे. देन हू डू यू थिंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज, आणि अशा या चुकीच्या बातम्या पसरवण्याबद्दल कोण जबाबदार आहेत असं तुम्हाला वाटतं, तेही सांगायचं आहे आपल्याला. हियर आय थिंक some loafers or idle people or some mischief makers are responsible for spreading false news. They are spreading these news just for enjoying fun or for passing time. Okay, do you believe in all the news that you come across? No, obviously not. I don't believe in all the news I come across. Then give one example of a rumor which seemed to be fact in the beginning, later it was proved false. विद्यार्थ्यांनी हे स्वतः करायचं आहे. नाव सेकंड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिस्क्राइब वेदर इट इज फॅक्ट और रूमर, जस्टिफाय युअर डिसिजन. स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, काऊ गिव्स बर्थ टू अ calf. It's a fact. Explanation is it's a natural phenomenon. Then second, in 2025 the sun will swallow the earth. It's a rumor because it is not a scientifically correct fact, so it's a rumor. Then third,
You receive a message that you have won rupees 5 crores in a lottery. It's a rumor because it is not from the authority. Then number 4, bees beat their wings 270 times in a second. It's a fact because it is scientifically proved. Then number 5, many ships and aeroplanes have disappeared in Bermuda Triangle. It's a fact because it is a proven fact. Number 6, driverless cars are no more a dream. It's a fact because trials are being made already. Number 7, Sophia is world's first robot citizen. It is also a fact because it is proven. Then number 8, ghosts dwell in Maya trees. It's a rumor because it is not scientifically proved. Then number 9, do not step out on a new moon day. It's a rumor also because it is a superstition. And number 10, alien will conquer the earth. It's a rumor also because it is an imagination. It is not confirmed or not scientifically proved. Okay, so now we are starting the lesson. Textbook, page number 48. The boy who broke the bank. म्हणजे असा मुलगा की ज्याने बँक लुटली. Let us start the story. It is very humorous. The story by Ruskin Bond. Ruskin Bond, born in 1934, is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Lander in Mussoorie, India. 1934 मध्ये जन्मलेले रस्किन बॉन्ड हे भारतीय ब्रिटिश वंशाचे भारतीय लेखक आहेत. ही लिव्ज विथ हिज ॲडॉप्टेड फॅमिली इन लँडर इन मसुरी, इंडिया. भारतातील मसुरीमधील लँडर येथे त्यांनी एक कुटुंब ॲडॉप्ट केलेलं आहे आणि त्या कुटुंबासोबत ते राहतात. द इंडियन काउन्सिल फॉर चाइल्ड एज्युकेशन हॅज रेकग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेचर इन इंडिया. म्हणजे भारतातील बालसाहित्याच्या विकासामध्ये त्यांचे फार मोठे योगदान आहे. ही गॉट द साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड इन 1942 फॉर अवर ट्रीज स्टील ग्रो इन देहरा. अवर ट्रीज स्टील ग्रो इन इंडिया हे जे पुस्तक त्यांनी लिहिलं, या पुस्तकासाठी त्यांना 1992 मध्ये साहित्य अकॅडमीचे पारितोषिक पुरस्कार देण्यात आला. देन ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री अँड पद्मभूषण रिस्पेक्टिव्हली इन 1999 अँड 2014. आणि त्यानंतर त्यांचा भारत सरकारने पद्मश्री आणि पद्मभूषण हे पुरस्कार देऊन 1999 आणि 2014 रोजी त्यांना ही पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केलेला आहे. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. नाथू grumbled to himself. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank owned by Seth Govindram. सेठ गोविंदराम यांच्या मालकीची
पीपल नगर जी बँक होती, ह्या बँकेमध्ये बँकेच्या ज्या पायऱ्या होत्या त्या पायऱ्यावरची धूळ झाडताना तो काय करू लागला, नथू ग्रंबल्ड मीन्स शोड वन्स क्रिटिकल ॲटिट्यूड, म्हणजेच तो थोडासा चिडला. ही यूज्ड द स्मॉल ब्रूम hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. बघा काय म्हटलं आहे, ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरिडली, म्हणजे त्याने त्याच्या हातातली ती छोटीशी झाडू होती ही घाईघाईने तो फिरवत होता. अँड केअरलेसली म्हणजे निष्काळजीपणे. अँड द डस्ट आफ्टर रायझिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड, आणि पुन्हा ती धूळ त्याच्या डोक्यापर्यंत उडून सेटल डाऊन अगेन ऑन द स्टेप्स, म्हणजे ती पुन्हा पायऱ्यावर जाऊन बसली होती. ॲज नाथू वॉज बँगिंग हिज पॅन अगेन्स्ट अ डस्टबिन, आणि अगदी तो आपल्या हातातली ती जी पॅन म्हणजे हातातली ती कचऱ्याची सुपली त्या कचऱ्याच्या डस्टबिन म्हणजे त्या डब्यावर बँगिंग म्हणजे आपटत होता. अगदी त्याच वेळी सीताराम द वॉशरमन्स सन पास्ड बाय, तेवढ्यात तिथून धोब्याचा मुलगा सीताराम जात होता. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलिव्हरी राऊंड, सीताराम हा आपल्या नेहमीच्या कपडे पोचवण्याच्या कामावर निघाला होता. ही हॅड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बॅलन्स्ड ऑन हिज हेड, त्याच्या डोक्यावर नुकत्याच इस्त्री केलेल्या कपड्यांचे गाठोडे होते. डोंट रेज सच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नाथू, तो नाथूला म्हणाला डोंट रेज सच डस्ट, म्हणजे अशी धूळ उडवू नकोस. आर यू अनॉइड बिकॉज दे आर स्टील रेफ्युजिंग टू पे यू अन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ. तो काय म्हणाला, आर यू अनॉइड म्हणजे तू चिडला आहेस का, बिकॉज कारण दे आर स्टील रेफ्युजिंग टू पे यू अन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ, म्हणजे महिन्याला आणखी ₹2 जास्त द्यायला ते अजूनही काय करताय, रेफ्यूज म्हणजे नाकारत आहेत का, म्हणून तू एवढा एनॉइड म्हणजे चिडला आहेस, वैतागला आहेस. आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट कंप्लेन द स्वीपर बॉय, तो स्वीपर बॉय म्हणजे नाथू काय म्हणाला, आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मला त्याबद्दल किंवा त्याविषयी मला काही बोलायची इच्छाच नाही आहे, असं तो वैतागून म्हणाला. आय हॅवंट इवन रिसिव्ड माय रेग्युलर पे, मला म्हणजे अजून नेहमीचा पगारसुद्धा मिळालेला नाही, असं तो म्हणाला. अँड धिस इज द 20th ऑफ द मंथ, आणि आता महिन्याची 20 तारीख देखील आलेली आहे. हू वूड थिंक अ बँक वूड होल्ड अप अ पुअर मॅन्स सॅलरी, म्हणजे कुणाला वाटेल का की बँक असं कुणा गरीब माणसाचा पगार देणार नाही. ॲज सून ॲज आय गेट माय मनी आय ॲम ऑफ, म्हणजे माझा पगार झाला की अगदी ताबडतोब मी इथून निघून जाणार आहे, म्हणजे मी हे काम सोडून निघून जाणार आहे. नॉट अनदर वीक आय वर्क इन धिस प्लेस, म्हणजे पुढचा आठवडा देखील मग मी या ठिकाणी काम करणार नाही. अँड नाथू बँग द पॅन अगेन्स्ट द डस्टबिन सेव्हरल टाइम्स just to emphasize his point and giving himself confidence. आणि मग नाथूने अगदी कित्येक वेळा, सेव्हरल टाइम्स म्हटलं बघा, अगदी कित्येक वेळा त्याने ती कचऱ्याची सुपली त्या कचऱ्याच्या डब्यावर आपटली. कशासाठी, तर जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉईंट, म्हणजे आपला मुद्दा अगदी ठामपणे मांडण्यासाठी आणि स्वतःला अगदी कॉन्फिडन्स म्हणजे आपला निर्धार व्यवस्थित ठेवण्यासाठी, म्हणून त्याने पुन्हा पुन्हा त्याच्या हातातली ती
कचऱ्याची सुपली त्या कचऱ्याच्या डब्यावर आपटली. वेल, आय विश यू लक, सेड सीताराम. सीताराम म्हणाला, ठीक आहे, तुला माझ्याकडून शुभेच्छा, असं तो म्हणाला. आय शॅल कीप अ लुकआउट फॉर एनी जॉब्स दॅट माईट सूट यू. म्हणजे मी तुला जमेल असं काम कुठे मिळालं तर शोधतो. अँड ही प्लॉडेड barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. आणि मग त्याचे ते डोके आणि त्याचे खांदे अगदी पूर्णपणे झाकून जातील एवढं त्या मोठ्या कपड्याचं त्याचं याकडे असलेलं गाठोडं कसं बसं डोक्यावर सावरत तो बॅरफूट म्हणजे अगदी अनवाणी पाय, प्लोडेड वॉक्ड हेविली म्हणजे पटापट पुढे निघून गेला. ॲट द फोर्थ होम ही विजिटेड. आणि मग चौथ्या घरी ज्या ठिकाणी तो पोहोचला, सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाऊस मेन्शन दॅट शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर. त्या ठिकाणी त्याने असे ऐकले की स्वीपर बॉय म्हणजे झाडूवाल्याची त्या ठिकाणी गरज होती. टाईंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड. म्हणजे आपलं कपड्यांचं गाठोडं व्यवस्थित एकत्र बांधून तो म्हणाला, आय नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हू इज लुकिंग फॉर वर्क. म्हणजे मी एका झाडूवाल्याला ओळखतो, म्हणजे केर कचरा मारणाऱ्याला ओळखतो, मुलाला ओळखतो, हू इज लुकिंग फॉर वर्क, की जो कामाच्या शोधात आहे. ही कॅन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. तो पुढच्या महिन्यापासून हे काम करू शकतो. ही इज विथ द बँक जस्ट नाऊ. तो आता बँकेत सध्या काम करतो आहे. बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे. परंतु त्यांनी ते त्याचा पगार देत नाही आहेत. अँड ही वॉन्ट्स टू लिव्ह. आणि त्याला ते सोडायचं आहे. इज दॅट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तवा. श्रीमती श्रीवास्तवा म्हणाल्या, असं आहे का? वेल, ठीक आहे, टेल हिम टू कम अँड सी मी टुमारो. त्याला सांग उद्या येऊन मला भेटायला. अँड सीताराम, ग्लॅड दॅट ही हॅड बीन ऑफ सर्व्हिस टू बोथ अ कस्टमर अँड हिज फ्रेंड, hoisted his bag on his shoulders and went his way. तर सीताराम ग्लॅड दॅट, सीतारामला आनंद झाला कशाचा? ही हॅड बीन ऑफ सर्व्हिस टू बोथ अ कस्टमर अँड हिज फ्रेंड. म्हणजे आपल्या ग्राहकाला म्हणजे गिऱ्हाईकाला आणि त्याचबरोबर फ्रेंड म्हणजे आपल्या मित्राला, अशा दोघांनाही आपल्याला मदत करता आली, याचा त्याला आनंद झाला. अँड ही होइस्टेड हिज बॅग ऑन हिज शोल्डर्स अँड वेंट हिज वे. होइस्टेड मीन्स रेज टू अ हायर पोझिशन. आणि अगदी आपले गाठोडे अगदी उंचावर घेऊन तो निघाला. मिसेस श्रीवास्तवा हॅड टू डू सम शॉपिंग. श्रीमती श्रीवास्तव यांना काही खरेदी करायची होती, त्यासाठी त्यांना बाहेर जायचं होतं. शी गेव इन्स्ट्रक्शन्स टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी अँड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विथ द मिड डे मील. मग त्यांनी आपल्या घरी असलेल्या ज्या आयाबाई होत्या यांना बाळाला सांभाळायच्या त्यांनी सूचना दिल्या. आणि मग त्यांच्याकडे जो कुक होता म्हणजे स्वयंपाकी, याला नॉट टू बी लेट विथ द मिड डे मील म्हणजे दुपारचा स्वयंपाक अगदी वेळेत करायला हवा असे सांगून त्या निघाल्या. देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप्स. कस्टमरी मीन्स युजल, हॅबिच्युअल म्हणजे अगदी नेहमीप्रमाणे त्या पीपलनगर बाजाराच्या ठिकाणी निघाल्या. कशासाठी? तर आपल्या
कपड्यांची खरेदी करण्यासाठी. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar. बाजाराच्या एका टोकाला एक उंच डेरेदार असे एक त्या ठिकाणी चिंचेचं झाड होतं. And it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. आणि त्या झाडाखाली श्रीमती भूषण त्यांच्या मैत्रिणी या श्रीमती श्रीवास्तव यांच्या मैत्रीण श्रीमती भूषण या उन्हापासून आपला बचाव करण्यासाठी त्या सावलीत डेरेदार वृक्षाखाली आलेल्या होत्या. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. एका मोठ्या रुमालाने त्या स्वतःला हवा घेत होत्या. She complained of the summer which she affirmed. अगदी जो उन्हाळा असह्य असा जो झालेला होता त्याबद्दल त्या सतत कुरकुर करत होत्या. तर she was definitely the hottest in the history of पीपलनगर. म्हणजे पीपलनगरच्या इतिहासातला हा नक्कीच फारच कडक असा उन्हाळा आहे असं त्या म्हणत होत्या. She then showed Mrs. Srivastava a sample of the clothes she was going to buy. आणि त्यानंतर त्याने श्रीमती श्रीवास्तवा यांना ज्या कापड विकत घेण्यासाठी म्हणून गेल्या होत्या त्या कापडाचा नमुना त्यांनी दाखवला. And for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. आणि जवळजवळ पुढील 5 मिनिटे त्या कापडाचा पोत स्वरूप कसे आहे, त्याची नक्षी कशी आहे याबद्दल त्यांनी चर्चा केली. Having exhausted this topic, या विषयाचा कंटाळा येऊन Mrs. Srivastava said, Do you know, my dear, that Seth Govindram's bank can't even pay its employees? हे माझ्या प्रिय मैत्रिणी, तुला माहीत आहे का, सेठ गोविंदराम यांची जी बँक आहे हे माहिती आहे का तुला, त्यांच्या स्वतःच्या कामगारांना देखील पगार देऊ शकत नाही. Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his